Hi students, today we are going to see History Unit 9, Freedom Struggle in Tamil Nadu. We are going to see Freedom Struggle in Tamil Nadu Unit 9. In this lesson, the learning objectives are to know the anti-colonial struggles in Tamil Nadu, contributions of Christian missionaries to the development of education and the ameliorations of the depressed classes, challenge of the justice to the Congress in Tamil Nadu, militant mass movement of the Congress in Tamil Nadu. So now today let us see the anti-colonial struggle in Tamil Nadu and the contribution of Christian missionaries to the development of educational and the amendments of the depression classes. தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஸ்ட்ரகிள் நம்ம இதுக்காக விடுதலைக்காக என்னென்ன வகைகளில் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன ஸ்ட்ரகிள்கள் நம்ம என்ன டெவலப்மெண்ட் ஆனோம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த லெசனில் ரொம்ப டீப்பாக பார்த்துக்கலாம். இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ். Tamil Nadu showed the lead in resisting colonial rule. As early as the late 18th century, the Palaikars resisted the English attempts to establish their political hegemon in Tamil Nadu. Even after the defeat of the Palaikars, an uprising was organized by Indian Chipais and officers in Belur Fort in 1806 that had its echoes in several cantonments to South India. Thanks to the introductions of Western education and the eventual emergence of the educated Indian middle class, the struggle against the British took the constitutional path. The freedom struggle in Tamil Nadu was unique because from the beginning it was not only a struggle for independence from the English rule but also a struggle for independence from social disability imposed by the abolitionist caste system. In this lesson we shall study in the role played by nationalists wedded to diverse ideological in Tamil Nadu. ஸோ இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம என்னது ஃபஸ்ட்டு இந்த காலனியல் ரூலை பிரேக் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டுச்சு இந்த தமிழ்நாடு. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பாலைக்கர்ஸ் தான் என்ன பண்ணாங்க, ரூல் பண்ணாங்க. அவங்க டிஃபைட் பண்ணி இங்கிலீஷ் வந்த பிற்பாடு கூட நம்ம இங்கிலீஷ்க்கு ஆப்போசிட்டாக வேலூர் கழகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலூர் போர்ட்டில் சிப்பாய்ஸ் மூலிமா நடந்த அந்த இஷ்யூ 1806 நடந்த அந்த இஷ்யூ பெரிய பிரபலமாக பேசப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் வெறும் இங்கிலீஷ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக மட்டும் இல்லை, ப்ளஸ் காஸ்ட் ஓரியன்டாக இருந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்காகவும் இந்த போராட்டம்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், இயர்லி நேஷனலிஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கிங் இன் தமிழ்நாடு. மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன். The Madras Native Association, MNA means the Madras Native Association, was the earliest organizations to be found in South India to articulate larger public rather than sectarian interests. It was started by Gazulu Lakshmi Arasu Srinivasanar and their associate in 1852. It consists primarily of merchants. The objective was to promote the interests of its members and their focus was on reductions in the tax rates. It also protected against the support of the government to Christian missionary activities. It drew the attention of the government to the conditions and the need of the people. One of the important contributions of the MNA was its allegation against torture of the peasants by revenue official. ஸோ இந்த மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷனோட இம்பார்ட்டண்ட் இது என்னென்னா, நிறைய மக்களுக்கு எதிரான இதெல்லாம் அவங்க குரல் கொடுத்தாங்க. எஸ்பெஷலி இப்போ விவசாயிகளுக்கு கொடுமைப்படுத்த
விவசாயிகளை டார்ச்சர் பண்ணி அவங்கள கொடுமைப்படுத்தி அவங்ககிட்ட வரி வசூலிக்கிறது, டேக்ஸலைஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக செய்யறது, அதெல்லாம் வந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்க, கேள்வி கேட்டு இவங்க ஒரு குழுவாக இருந்து இது தப்பு அப்படி சொல்லி தட்டி கேட்குற ஒரு அசோசியேஷனாக இது இருந்துச்சு. இது வந்து 1852 ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. The torture commissions and the eventual abolitions of the Torture Act, which justified and collections of the land revenue through torture. However, by 1862, the Madras Native Association had ceased. ஸோ 1862 வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த அசோசியேஷன் வந்து சீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதோட அது க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. ஆனால் இவங்க வந்து ஆக்டிவாக இருக்கிற வரைக்கும் குரல் கொடுத்தாங்க மக்களுடைய விடுதலைக்காக. பிகினிங் ஆஃப் த நேஷனலிஸ்ட் ப்ரெஸ், த ஹிந்து அண்ட் த ஸ்வாதிமித்ரா. ஸோ அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து 2 நேஷ்னல் நம்ம நாட்டுக்குன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா 2 ப்ரெஸ் தான் இருந்துச்சு. ஒன்று வந்து இந்து, இன்னொன்று வந்து ஸ்வதேச மித்ரன். த appointment of the T. Muthuswamy as the first Indian judge of the Madras High Court in the 1877 created a 4-4 in Madras presidency. ஸோ ஒரு இந்தியர் வந்து டி முத்துசுவாமி தான் என்னது ஒரு இந்தியர் வந்து இந்தியன் ஜட்ஜாக இருந்தார். ஹைகோர்ட், மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டோட ஜட்ஜாக இருந்தார். எப்போனா 1877. அவர் கிரியேட் பண்ண அந்த ப்ரெஸ் தான் வந்து என்னது, இந்த இந்து. G. Subramaniam, the Veera Raghavacharya and 4 other friends together started a newspaper, The Hindu, in 1878. The Hindu வந்து 1878 ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. It soon became the vehicle of nationalist propaganda. G. Subramaniam also started a Tamil nationalist periodical, Swadesa Mitran, in 1891, which became the Daily in 1899. ஸோ இந்த சுதேசமித்ரன் வந்து 1891 தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறம் அது வந்து டெய்லி இதுவாக மாறினது வந்து 1899 அப்படி சொல்கிறாங்க. த ஃபவுண்டிங் ஆஃப் த இந்து அண்ட் சுதேசமித்ரன் ப்ரொவைடட் என்கரேஜ்மெண்ட் டு த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த நேஷனல். ஸோ இது ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி. முத்துசுவாமி அண்டு த ஜி. சுப்பிரமணியன். இவங்க தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல் எடுத்து இந்த ப்ரெஸ் ஏற்படுத்த காரணமாக இருந்தாங்க. மெட்ராஸ் மகாஜனா சபா. Madras Mahajana Sabha (MMS) was the earliest organization in South India with clear nationalist objectives. On 16th May 1884, MMS was started by the Veera Raghavacharya and the Ananda Charlu and Rangaya and a few others. The Rangaya became its first president. Anandacharlu played an active role as the secretary. The members met periodically, debate issues. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த மெட்ராஸ் மகாஜன சபா தான் மெட்ராஸ் நம்ம சென்னையிலேருந்து தொடங்கின இது சபை. மக்களை இது உருவாக்குனாங்க நம்ம சைடில், சவுத் இந்தியாவில். அதில் இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா 16th May 1884 ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இதோடைய பிரசிடெண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரங்கராவ், அவர் தான் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தார், ரங்கையா. இதோடைய செக்ரட்டரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்த சார்லு, அவர் தான் வந்து செக்ரட்டரியாக இருந்தார். இவங்க வந்து மெயினாக நாட்டில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் வரும்போது, பெரிய இஷ்யூ வரும்போது இவங்க ஒன்று சேர்ந்து மீட்டிங் போட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆலோசனை கொண்டு வருவாங்க. க்ளோஸ்ட் மீட்டிங் கண்டக்டட் ஹால் மீட்டிங் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் தேர் வியூஸ் டு த கவர்மெண்ட். ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வருவாங்க. இவங்க என்ன சொல்ல போகிறாங்க, என்னென்னலாம் தேவைகள் இருக்குது, இந்த டேக்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது அது ரிடக்ஷனு, அப்புறமேட்டு மிலிட்ரியோடைய அவங்களுக்கு கொடுக்குற டிமாண்ட்ஸு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வரதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணாங்க, மெனி ஆஃப் இட்ஸ் டிமாண்ட்ஸ் வேர் அடாப்டட் லேட்டர் பை த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஃபவுண்ட் இன் 1885. இவங்களோட இதுதான் பெரிய லெவலில் வந்தது தான் என்னது, இந்தியன் காங்கிரஸ், நேஷனல் காங்கிரஸ் 1885 மாறுச்சு. இந்தியன் காங்கிரஸ் எப்போ ஃபவுண்டட்னா 1885. நெக்ஸ்ட் இந்த மாடரேட் ஃபேஸ். மாடரேட்டாக, அதாவது ரொம்ப சண்டை போட்டு பிரச்சனை பண்ணி அப்படி இல்லாமல் அமைதியான முறையில் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி குரல் கொடுத்து செயல்பட்டவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் அசோசியேஷன் சச் அஸ் த
Madras Mahajana Sabha led to the formation of an all-Indian organization. The Indian National Congress leaders from different parts of the India attend several meetings before the formation of the Congress. One meeting was held in December 1884 in Theosophical Society at Adayar. It was attended by Dadabhai Naruji, K.T. Tilak, Surendranath Banerjee and other prominent leaders apart from G. Subramaniam, Rangaya and Anandanachar from Madras. ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷனில் இம்பார்ட்டண்ட்டான இதை ஸ்டார்ட் பண்ணது எப்போ 1884. இது வந்து தியோசபிக்கல் சொசைட்டி இப்படின்னு ஒரு மீட்டிங் ஆரம்பித்தாங்க. அதில் வந்து யார் யாரெல்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாதாபாய் நெருஜி, திலக், சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி அவங்க எல்லாருமே இதில் கலந்துக்கிட்டாங்க. இவங்க தான் தாதாபாய் நெருஜி. இவர் வந்து கோக்லே அவர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க, திலக்குன்னு சொல்லுவாங்க. The first sections of the Indian National Congress was held in 1885 at Bombay. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு 1 மார்க்ஸ்லாம் கேட்பாங்க. எப்போ வந்து முத இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, மீட்டிங் முத ஹெல்டுனா 1885 at Bombay. Out of total of 72 delegates, 22 members were from Madras. So 72 participations-ல 22 members வந்து மெட்ராஸ்லேருந்து போனவங்க. The second sections of the Indian National Congress was held in Calcutta in 1886. 85ல வந்து பாம்பேயில், 86ல வந்து கல்கட்டாவில் இந்த மீட்டிங் வச்சாங்க with Dadabhai Naruji in chair. The third section was held at Mackie's Garden now as the 1000 Lights. நம்ம இப்போ மெட்ராஸில் சொல்கிற 1000 Lights இருக்கு இல்லைங்களா, அங்கே தான் வந்து 1887ல் தேர்டு காங்கிரஸ் மீட்டிங் வச்சாங்க. செகண்ட் காங்கிரஸ் வந்து கல்கட்டாவில், ஃபஸ்ட்டு பாம்பேயில், தேர்டு வந்து மெட்ராஸில் 1000 Lights வச்சாங்க. Swadeshi movement. The partitions of the Bengal 1905 led to the Swadeshi movement and changed the course of the struggle for freedom. In various parts of India, especially Bengal, Punjab and Maharashtra, popular leaders emerged. They implemented the program of the Calcutta Congress, which called upon the nation to promote Swadeshi enterprises, boycott foreign goods and promote national education. ஸோ இந்த ஸ்வதேசி இயக்கங்கள் வந்து மெயினாக என்னென்னா, வெளிநாட்டு அந்நிய பொருட்களை வாங்கக்கூடாது, அதுக்கு தடை விதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து ரொம்ப தீவிரமாக ஆர்வம் காட்டினாங்க. அந்த எஸ்பெஷலி நார்த் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பெங்கால், பஞ்சாப், மகாராஷ்டிரா அவங்க வந்து இதில் தலைமை ஏற்கும்போது அட் த சேம் டைம் தமிழ்நாட்டிலையும் அதுக்காக குரல் கொடுத்தாங்க. ரெஸ்பான்ஸ் இன் தமிழ்நாடு: வி.ஓ. சிதம்பரனார், வி. சக்கரையனார் சுப்பிரமணியன் பாரதியார் and the Surendranath Arya was some of the prominent leaders in Tamil Nadu. தமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கத்துக்கு ரொம்ப ஆதரவு தெரிவித்தவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்பிரமணிய பாரதியார், சிதம்பரனார், சக்கரையார், ஆர்யா, இவங்கெல்லாம் வந்து என்னது சுரேந்திர ஆர்யா, இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக செயல்பட்டாங்க. Public meetings attended by the thousands of the people were organized in various parts of Tamil Nadu. Tamil Nadu was users of the public platform from the first time to mobilize the people. Subramania Bharatiya patriotic songs were especially important in stringing patriotic emotions. நமக்கு நார்மலாகவே தெரியும் சுப்பிரமணிய பாரதியார் தான் அந்த டைமில் விடுதலைக்காக ரொம்ப பேட்ரியாக்கு நாட்டுப்பற்றுக்குரிய பாடல்களை பாடி அந்த இதில் மூலயமா மக்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வும் அந்த ஒரு தன்னார்வ இதில் கொண்டு வந்ததால் மக்களுக்குள்ளே அந்த எழுச்சி ரொம்ப அதிகமாகவே ஏற்பட்டுச்சு. விடுதலை உணர்வு, நம்ம வந்து ஆங்கிலத்தில் கேள்வி கேட்கணும், நம்மளுடைய நாட்டுக்காக நம்ம போராடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்குச்சு. டு ப்ரொகனண்டட் சுதேசி ஐடல்ஸ், Sudeshamitran and India were prominent journalists. The esteemed leader Bipin Chandra Pal tortured Madras and delivered
lecture which inspired the youth, students and youth widely in the Swadeshi movement. So இந்த ஸ்வதேசி மூமெண்ட் வந்து சந்திரநாத் பால் அவர் வந்து என்னது ரொம்ப பிரபலமாக மக்களுக்குள்ளே கொண்டு சேர்ந்தார். இதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸு யூத் எல்லாருமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் ஆரம்பித்தாங்க. ஓரளவு மக்கள் எல்லாருமே வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுறதுக்கு இது ஒரு பெரிய காரணமாக இருந்துச்சு இந்த சுதேசி இயக்கம். நெக்ஸ்ட் the Swadeshi Steam Navigation Company, one of the most enterprising acting in the pursuits of Swadeshi, was the launching of the Swadeshi Steam Navigation Company at Thoothukudi by V.O. Chidambaram. He purchased 2 ships, Galila and Lavo, and piles them between Thoothukudi and Colombo. ஸோ நம்ம அந்நிய இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னும் போது அவர் என்ன பண்ணார், 2 கப்பல், V.O. சிதம்பரனார் வந்து 2 கப்பல் வாங்கி தூத்துக்குடிக்கும் கொலம்போக்கும் இடையில ஒரு இது பண்ணார். சொந்தமாக நம்ம தமிழ்நாட்டு பேரில் இருக்கணும், நம்ம தமிழ் மக்கள் நம்மளுடைய மக்களுக்காக அப்படி சொல்லிட்டு காலிலோ அண்டு லாவோ அப்படிங்கிற 2 கப்பலை வந்து படகு விட்டார். நெக்ஸ்ட் திருநெல்வேலி அப்ரைசிங்ஸ். VOC joined and Subramania Siva in organizing the mill workers in Thoothukudi and Tirunelveli. In 1908, he held a strike in the European-owned coral mills. It coincided with the release of Bipin Chandrabal. VOC and Subramania Siva, who organized a public meeting to celebrate the release of Bipin, were arrested. 2 leaders were charged with citizen. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, விஓசியும் சுப்பிரமணிய சிவாவும் சேர்ந்து இந்த தூத்துக்குடியில் இருக்க மில் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரியோடைய மில்ஸ்க்கு எதிராக போராடினாங்க. அதில் வந்து பாபின் சந்திரபால் அவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இல்லையா, அவரை வெளிவரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக அவங்க குரல் கொடுத்தாங்க. அவங்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று அவங்கள என்ன பண்ணிட்டாங்க, ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. Sentenced to rigorous imprisonment. Initially, VOC was given a draconian sentence to the 2 life imprisonment. The news of the arrest sparks ratios to Tirunelveli, leading to the burning down of the police stations, court building and municipal office. It led to the death of 4 people in police firing. VOC was treated harshly in prison and was made to pull the heavy oil press. To avoid imprisonment, Subramania Bharatiyar moved to Pondicherry, which was under French rule. Bharati explained, all followed by many other nationalists such as Aurobindo Ghosh and V.V. Subramanianar. ஸோ என்னென்னா, இப்போது பிபினை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணதால் இவர் ரொம்ப விஓசி அவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப மக்களுக்கு முன்னையில் இது மாதிரி ஸ்பார்க்கிங் விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க, போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கொளுத்துறது, அந்த மாதிரிலாம் வன்முறையில் ஈடுபடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப ஹெவி பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. நியாயமே இல்லாமல் அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு தட்டி கேட்கறதுக்காக சுப்பிரமணிய பாரதியார் என்ன பண்ணுறாரு, பாண்டிச்சேரி ஃப்ரெஞ்சு ரூல் இருக்க பாண்டிச்சேரியில் போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. இந்த மாதிரி அநியாயமாக அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, நீதிக்கு தவறாக புறம்பாக செயல்படுறவங்க அப்படி சொல்லிட்டு தப்பான முத்திரை கொடுத்து இது மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படி சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட போய் என்ன பண்ணுறாரு, ஆர்கியூ பண்ணுறாரு. பிபின் சந்திரபால் இவர் வந்து பாரதியார், இவங்க 2 பேர் தான் வந்து என்னது இந்த இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாக இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் த ரிவலேட்டரி ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாட்டில் எழுச்சியான அந்த எழுச்சிக்கான காரணம் இது என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாண்டிச்சேரி ப்ரொவைடட் அ சேஃப் ஹேவன் ஃபார் த revolutionaries. Many of these revolutionaries in Tamil Nadu were introduced and trained in revolutionary activities at India House in London and in Paris. M.P.T. Acharya, V.V. Subramanianar and T.S.S. Rajan were prominent among them. Revolutionary literature was distributed by them in Madras through Pondicherry. The radical papers such as India Vijaya and the Suryodayam came out of Pondicherry. ஸோ இந்த
ரிவலேஷன்ஸ் இந்த எழுச்சிக்கான காரணமாக மக்களை தூண்டுற விதமாக அவங்க நிறைய பேம்ப்ளெட்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணாங்க. இந்த சின்ன சின்ன இந்த இது மாதிரி வரும் இல்லையா, பேப்பர்ஸு துண்டு அறிக்கை சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நிறைய எழுச்சி மிகு பாடல்கள், ஸ்கிட்டு, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணி மக்களுக்குள்ளே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினாங்க. அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பேப்பர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மக்களுக்கு ரொம்ப எழுச்சியை கொடுத்தது பார்த்தா இந்தியா, விஜயா, சூரியோதயம், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிரபலமாக பேசப்பட்டுச்சு. வி சுப்பிரமணியார், அவுரோபிதோ கோஷ். Ashi murder. In 1904, Neelakanda Brahmachari and others started Bharata Mada Society, a secret society. Objective was to kill British official and thereby kindle patriotic favors among the people. Venchindan of Sengochai was influenced by this organization. On 17, Vanjinathan of Sengotai was influenced by this organization. On 17 June 1911, he sought debt Robert W.D.E. Ashi, collector of Tirunelveli in Maniachi Junction. After this he shot himself. ஸோ இப்போ இதில் என்ன தற்கொலை படை மாதிரி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்னென்னா அவர் கலெக்டர் ஆஷியை கொண்டுட்டு அவரும் இறந்து போயிட்டார். இந்த மாதிரி பண்ணதால் இன்னும் கூட அவங்களுக்குள்ளே பெரிய போராட்டம் ஏற்படுறதுக்கு பெரிய காரணமாகிடுச்சு இந்த இஷ்யூ. அனி பெசன்ட் அண்ட் த ஹோம் ரூல் மூமெண்ட்டு. அனி பெசன்ட் அம்மையாருடைய சேவை ப்ளஸ்ஸு அவங்க ஏற்படுத்தின தன்னாட்சி முறை எந்த அளவுக்கு செயல்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம். While the extremist and the revolutionaries were surprised with an iron hand the moderate hopes for some constitutional reforms. However, they were disappointed with the Memento Mori reforms as it did not provide of the responsible government. ஸோ அனிப்ரெசன்ட் அவங்களுடைய இதில் இருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த மாடரேட் வந்து அந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு தேவையான நன்மைகள் எதுவும் செய்யலை, கான்ஸ்டியூஷன்ஸில் நிறைய டிஃபெக்ட் இருக்குது, ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நிறைய போராடுறாங்க. Thus, when the national movement was in ebb, omnipresent Irish lady and his act of the Theophil Society proposed the Home Rule movement of the model of Irish Home Rule League. She started Home Rule League in 1960 and carried forward the demand for home rule all over India. G.S. Arundale, B.P. Vadava and C.P. Ramaswamy assisted her in this campaign. They demanded home rule with only a nominal allegiance to British crown. ஸோ ஹோம் ரூலுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எங்களுக்கு தன்னாட்சி ரூல் வேணும், எங்கள் மக்களுக்கு நாங்களே ரூல் ஏற்படுத்தி எங்களுக்கு என்ன சரி, எது வந்து சரியானது, எது வந்து பயனை தர்றது, மக்களுக்கு நன்மை கொடுக்கறதுன்னு பார்த்து செய்யறதுக்கு அதிகாரத்தை வேணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க போராடினாங்க. இவங்க கூட சேர்ந்து அருளாதேல், பி வடை, அப்புறமேட்டு ராமசாமி, இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த இதில் கலந்து அவங்களுக்காக போராடினாங்க. அதுக்கு குரலும் கொடுத்தாங்க. பிரிட்டிஷும் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. She started the newspaper New India and the Commonwealth to carry forward her agenda. She remarked better bullock carts and freedom than the train deluxe with subsections. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இவங்க வந்து நியூஸ் பேப்பர் ஆரம்பித்தாங்க. அந்த நியூஸ் பேப்பர் பேர் வந்து நியூ இந்தியா அண்ட் த காமன்வெல்த். இந்த 2 நியூஸ் பேப்பரும் அவங்க தான் ஆரம்பித்தாங்க. அதில் அவங்க மெயினாக சொன்ன விஷயம் என்னென்னா, ஸோ அடிமைகளாக ஒரு டீலக்ஸ் ட்ரெயினில் போகிறத விட ஒரு மாட்டு வண்டியில் போகிறது, சுதந்திரமாக மாட்டு வண்டியில் போகிறது பெருமையாக நினைக்கிறேன் அப்படி சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க. இந்த ப்ரெஸ் அதுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா, நிறைய அமௌண்ட்டு கேட்டு அவங்க நிறைய
அவங்களுக்கு வந்து டேக்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக திணிச்சு அவங்கள டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஷீ ரோட் டூ புக்ஸ் ஹவ் இந்தியா ரவுட் ஃபார் ஃப்ரீடம், அப்புறம் நேஷன், இந்தியா நேஷன், 2 இது அவங்க எழுதுனாங்க. ஒன்று வந்து இந்தியாவோட ஸ்ட்ரகிள்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும், சந்தித்த கொடுமைகள் அப்படிங்கிற பற்றியும், இந்தியா நேஷன் அப்படின்ற 2 புத்தகத்தை எழுதினாங்க. ஸோ ஹியர் ஐ கம்ப்ளீட் த lesson children. Next topic I will start next part video. Thank you children.